आमे आड़े कहवा ये जिनस तो महापुरुष लिखिं कौन ना जो कहल कौन लुंगी लुंगी पिंधापी लिखिले तुम फुल पेंटा को आम गोटे पद जो पूरेचु कौनटा लुंगी फुल पेंट पिंधे नर पकेट पानिया से कारबार जाई फुल कलिकर हे काल फुल पेंट नथला से शब्द लिखा ही महापुरुष से पदटा आम लिखिचु कहीं प्रवचन मंच कहले छुआ टे भल पाइबे लुंगी पिंधापी लिखाही तो लिखिंट लुंगी गोटे आमर संप्रदाय भितर गोटे संप्रदाय अच्छी सी लुंगी आम संप्रदाय भितर लुंगी अच्छी कि आम संप्रदाय भितर लुंगी ना धोती अच्छी लुगा जो कछा मारे लुगा पिंधापी अच्छी पूजा समय पूजा नुह तो सदा सर्वदा कछा मारे लुगा जदि आम यदि कछा मरा न होची आमको मातृहरण दोष लगुच हाँ आप वेद कहते देखु आम तो बड़े घोषा बलद पुलिया खंडे कौन के कौ बही पढ़ुचु ताकि ठीक नहीं आज भी खंडे आप बही देले से बहीटा भी पढ़ा हम 2-3 थर थुआ नुआ बाहर जसवंत दास आउ जो बही खंड आम खोजुलु आम मिलू ना जहाँ तुम से बही खंड देदेल आ गोटे बही अच्छी तुम पाखे आनीच जल पाक मुझे जानी आप रिसर्च कर तेणु आप खंडे खंडे कपी रही पहुँचा आवश्यक तेणु ये सबुगुड़िक आम सिद्धांत नवा पूर्वर खाली साल मसीहा आकु देखिले हम कई जन कवि आमर गवेषक माने से कहीदे साल मसीहा सब किसी रही केवल इंग्रेजी मसीहा हिसाब से रही 2000 मसीहा ठारू पूर्व कौन था प्रमाण सेगुड़ाक कथा शुण ना ये सब कौन ना जो बही आम परमानंद बाबा पुलिया खंडे बही महापुरुषंकर नेमाल बटरे परमानंद एवं आपण मैंने जा अनुसंधान करेंगे बहुत बही परमानंद बाबा सी पुड़िए बही की छापी पकई तार जब एमती कथा जाना कोटा कोटा प्रकृत ग्रंथ कोटा मिश्र प्रकृत ग्रंथ जो मूल कपि जो मूल कपिटा को आम पाइबा से सिद्धांत कथा कहवा अच्छा एबे भी सुधा मूल कपि आपण देखा ना मु भी देखा ना कालीमाता आश्रम किसी खाली कालीमाता आश्रम नुह कालीमाता आश्रम महिमा गाद्रे सची भाई पाखे किसी अच्छी ओरिजिनल अच्छी आउ किछि तुम जाइतल गोसाई पाखु गगनानंद गोसाई पाखे किछि अच्छी आपण जाइतले कोठी कि ना हमर कोणार्क अवधूत आश्रम सेठी अछि अवधूत आश्रम किछि अच्छी किछि आपण जिबे जदि अनुसंधान करिवे कोठ ना पूरी गंधर्व मठ सेठी अछि सेठी किछि पाइबे जाइतल सेठी आउ आमे सब मठ बाड़ी सब बुलू कोठ कौन अच्छी जे खाली दर्शन कर देके आसु आउ तेणु जाओ सेटा गोटे महत् काम आपन करछन्ती आउ अच्छा अच्छा ना देखो माने आपण भी तो रिसर्च करूछन्ती नाइ नाइ मु किछि जानि आपण पाखे तो अनेक किछि ग्रंथ भी रहउछि पांजी भी रहउछि पुराण रहउछि सब किछि रहउछि तेबे हम जो मुख्य प्रसंग हमर आरंभ होइतला 7 दिन 7 रात अंधार विषय रे आपण ए पर्यंत किछि डेट पाइलेनी कि ना शुणु थोड़े आम कही लगुच कि शुणु थोड़े आम कहीचु जितेबाला 7 दिन 7 राति अंधार हम बोली आप कहते 7 राति 7 दिन अंधार हवापाई सब महापुरुष मैंने कहते आम आगुरी गोटे आप चैनल देखिए गोटे दिन आम आलोचना करें आपण से गछ मूले हाँ देखो सबु जुगर शेष समय 7 दिन 7 राति अंधार होता आप मानुंट ना नाई ना केबे हम सेमती कही हम कई ताकू एपर्यंत कही पारिबे नाही यदि आपण मना कहते एई डेट रे हबो नाही तबे एटा तो कहि पारि एई डेट रे हबो जो माने मु थरे आपण कहितले ए विषय रे जो माने कहउचंती तांका पाखर पैसा कागज आली एग्रीमेंट करो तबे कहले कोन सेवार कोन हमको लिखि देबे एकता मध्ये आबे कहिचु एबे भी आबे कहू से लिखि देबे न लागी तेणु आमे कहिबा पूर्वरु जे स्वयं कहे मु कहूची बोले मोर कथा नुह आद्यरु खंजी धाता आमर कर्म बाम हेले करबंगा फले महापुरुष बदल लिखिं मो कथा ये नुह मु जो गुड़ा कहूँ एगुड़ा मोर कथा नुह सी तो निजे कहले मो कथा नुह तमें केमी कहूच ठीक
महापुरुष तो सबुजाक जिनिस को से गुप्त कर रखिदे कहले कहबू नहीं क्या जदि कहबू मो मस्तक पाद रखा संगे सामान हम हाँ जो लोक देखु जड़े महापुरुषों अंशधारी भक्त थे जन्मकुंडली फिटेले ताकू रखीदेला महापुरुष जड़े जो तुम भल सन्यासी जड़े पूर्वजन्म तक सुकृत था से जन्म होते महापुरुष को जन्मकुंडलटा फिटेदेले से रहिले चलीगले आउ जड़े लोक महापुरुषर विभिन्न जो जिन फिटेवा कथा नुह ताकू फिटेदेले किए ना बाबुली बाबा सी रहिले चलीगले सी तो राण देकी जागुड़ा सब फिटे गुड़े रखू गुप्त आ तब गुप्त धन ये हूँ कोठ धन जो कोठ धन मुकुला हो अंध दीप देखला भाया सब देखा आम अंध जमी दीप देखा जहाँ बर्तमान आमको ये पोथी सब बहीपत्र जिते गुड़ा आम महापुरुषों कथा कहूँ आम से अंध हो दीप देखुचु तेरे ना देखु सी देखले बोली सहित अघटना घटला चलीगले पुणी देखेब किए आपको देखेबे ना केबे ये देखा ये सब पाखे पहुंचब केमती भक्त कहीं ना जी भक्त पाखे आपे आपे पहुँचो आपे केमती पहुंचब आपे आपे गोटे माध्यम आवश्यक ना माध्यम से नहीं माध्यम किसी ना प्रभु ताको आपे देवे काहाकू ना 3000 भक्तों भितर मात्र 256 जन 256 जन भक्त मिल सी तार प्रभु ताको देवे आम समस्त कहवा भक्त थरे आम कहीलु केते लोक खराब भाविले कहले कृष्ण नाम श्रवण रे लोम पुलक उठिब कृष्ण नाम श्रवण रे नयन अश्रु गड़ुथिब कृष्ण नाम श्रवण रे चेतना बसई एते लक्षण मान थे आगे भक्त बोली कही केते जन पाखे पहुँचला बेलू आखिरू लुह गड़ुची देखिल केते जन पाखे पहुँचला लोममूल टाकुरी उठुची जेते भक्त मान किसी भक्त तो अच्छे आम भेटीचु जे से भली भावधारा जो माने एमाने थे 256 जन मात्र समस्ते कहे मोह नाम परा ग्रंथ रे रही तो नाम कहीं देखा ये बिंदु बसी ना मिथ्या भेक बही एमाने बाबाजी नुहंती एका जेतिक बर्तमान मुझे बहुत बाबाजी साधु सन्थ पादक जुहार आउ बहुत साधु सन्यासी माने मो पाखक आसती आज 12 जन साधु मध्य आसी ये मूर्खों पाखु सब कृपा सबुदिने 3 4 5 6 7 10 12 आसी पहुँचती जी सेवा टी मूर्ख मध्यम हो पार्टी बहुत बढ़िया हाँ तेणु यही कथा मुझे पचारे बोली बाबा नना पाख के जो जी नना पूरा खोई पैकी आप छाड़े आसवे तो कहे भाई कौन पीब कह लेंबू पानी चा जहाँ भी जलखिया ना प्रसाद जहाँ भी खोई पैकी छाड़े आती अच्छी ननाकर बोले आज्ञा मत टे 12 आंगुल वायु साधन टे कहतु बाजी आपण 12 आंगुल वायुटा को बाजी लगे पुणी पूरेक आनी पाइले बाबाजी कहे भाई किए रागव नहीं मो तुमको जोड़ हस्त नवेदन कर कहूँ आम शरीर को जदि वायु को आम साधि पार पुणी नहीं बाहर कर पूरे पार तेणु आम बाबा अच्छा जो पचारे कौन कहले तेणु से कहे कौन ए भाई ना आम आपण को कहू कौन आपण पाख आम आसीचु किसी नवापाई मुझे दवापाई तो मो पाखे किसी ना मु तो भिकारीटा 12 घर मंडा चाउल आइले मो हांड्रे पड़े आप जो ये सब कथा कहती तो जो नकली बाबा आजिकल अच्छा मार्केट रे तो सी रागी जाऊे टे बहुत बाबाजी मोर बिगड़ी जाती पुणी मो पाखे बसती पुणी भल पाती मरम घर कथा कहीदे बिगड़ी जी ये कौपुनी विषय गोटे जगह आलोचना करुले सी भर 5-7 जन खंडे बिगड़ी गले पुणी तापर आसिक मो पाखे पहुँचले खाली कौपुनी कौन कहते आते बड़े देख 13 वर्ष 4 मास एक पक्ष हेले बिंदु जाग्रत हुए अच्छा 13 वर्ष 4 मास काटिदेव यहाँ रखो नहीं 13 वर्ष 4 मास 13 वर्ष 4 मास यहाँ परीक्षा कर तुम डाक्तर मान सागर परीक्षा कर 13 वर्ष 4 मास एक पक्ष जो दिन है से दिन बिंदु जाग्रत है किंतु ना माने वर्तमान जो आधुनिक सोसाइटी भितर जिते बड़े हार्मोनल डिसबालांस होची तो एटा भी
13 ବର୍ଷର ହଉଛି ନା ଯାହା ଜଲ୍ଦି ଆମ ବି- ଆମ ଇଏ ଆହୁରି ଭିତରେ ଜଲ୍ଦି ଅଛି ହେଇଯାଉଛି। ତମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତରେ କ'ଣ ଥବ ସେ କଥା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା କହିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ ହଁ। ନାଇଁ କି 13 ବର୍ଷ 4 ମାସ ଏକ ପକ୍ଷ ଏକପକ୍ଷ ହେଲେ ବିନ୍ଦୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେ ଗୁରୁ ଘରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ ସିଏ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସେଇଠୁ କୌପୁଣ୍ଟେ ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ଜାକିକି ରଖ, ତାକୁ ଦମନ କର। ତାକୁ ଦମନ କରିବା ଭିତରେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଦମନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲା ତା କାମ ସରିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଉ ବଳ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କେହି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ କଥା। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ କହିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଆପଣ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଚା ପିଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ବାବା ଧୋଇଛନ୍ତି କି ରାଗିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ, ନନା ତ ଚା ପିଅନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ତାପରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଦେବେ ହିସାବ କେତେ ନା 21,600। କ'ଣ 21,600? ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଜୀବର ହିସାବଟି ଦେଇଦେଲେ 21,600। 50 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ 49ଟି ଅକ୍ଷର, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଗୁପ୍ତ ରହିଛି। 50 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଚା ତମର ଥଣ୍ଡା ହେଲା। ପିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ। 50 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ତମ ପାଖେ ରଖିଦେଲେ। ଆପଣ ଟିକେ କେଉଁଦିନ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି? 21,600 ହରଣ 50 ସମାନ କେତେ ନା 432। ଗୋଟାଏ ଅକ୍ଷର ଜପ କଲା କେତେ ନା 432 ଥର। କୋଉଠି ଜପ କଲା ନା ଆମ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭିତରେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପୁରାଣ ଯାହା ପଢ଼ୁଛେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ। ଆମକୁ ଆମ ପିଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଖେଳେଇବା। ଆଗ ଆମ ପିଣ୍ଡର ପ୍ରଳୟଟାକୁ ଦେଖ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟକୁ ଯିବା। ଯଦି 2035ରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି, ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟଟା କେତେବେଳେ ହେବ? 2035 କେତେବେଳେ ହେବ? କେବେ ହେବ? ଭଲ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟଟା ଆମର ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟଟା ଆଗ କେମିତି ଦେଖିବା? ମହାପୁରୁଷ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ତୁ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଖେ। ଏଇ ହିସାବ ରହିଲା ମନେ ତମର 432 ଥର ଜୀବ ଜପ କରୁଛୁ ହଂସ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରିଲା ଯେ କି 21,600 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ହରଣ 50 ସମାନ କାଲକୁଲେଟର ମାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। 432 432ଟା ଯୋଉ ଜପ କଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭିତରେ। ଆଧାର ଚକ୍ର, ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର, ନାଭି ଚକ୍ର, ହୃଦୟ ଚକ୍ର, କଣ୍ଠ ଚକ୍ର, ଲଲାଟ ଚକ୍ର। ଠିକ। ଇଏ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଯୋଉ ଜପ କଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁରୁ ଘର ବିଦ୍ୟା, କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଖାଲି କହିଦେଉଛି କାରଣ ଗୋଟେ ତମେ ଖେଳେଇ ଦେଲା ବୋଲି ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା। ସେଠି 4ଟା ଅକ୍ଷରେ ସିଏ ଯାହା ଜପ କଲା, ଏଠି 6ଟା ଅକ୍ଷରେ ସିଏ ଯାହା ଜପ କଲା, 10ଟା ଅକ୍ଷରେ ସିଏ ଯାହା ଜପ କଲା, ଇଏ 12ଟା ଅକ୍ଷରରେ ସିଏ ଯାହା ଜପ କରିବ, ଏଠି 16ଟା ଅକ୍ଷରରେ ସିଏ ଯାହା ଜପ କରିବ, ଏଠି ଯୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷରରେ ସିଏ ଯାହା ଜପ କଲା, ଏଠି ରହିଲା ଗୋଟାଏ ଅକ୍ଷର ସିଏ ତାର ଜପ କରୁଛି। ଯଦି ଆକୁ ସିଏ ଜପ କଲେ ପୁଣି କେତେ 21,600 432 ହିସାବ ପାଇଗଲ। କୋଉଠି କେତେ ଜପ କଲେ? ପୁଣି ଆମ ପାଖରେ ରଖିଲେ କେତେଟା? 24 ଘଣ୍ଟା ନା ନାଇଁ ମ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 21,600 ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। କାଲକୁଲେଟର ମାରି ହିସାବ କରିବେ, ଖାଲି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ କି ବାଦଲ ନା କହିଦେଲେ। ଦେଖିବେ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍କି ଆପଣଙ୍କ 15 ଥର। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ମିନିଟକୁ 15 ଥର। 15 ଥର ହିସାବ କରି ଦେଖିବେ। 21,600 ମାନେ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଆଉ ପୁଣି ଖାଲି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 21,600। ପୁଣି ପରମର ଜପ ଅଛି। ପରମ ଜପଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବିନି। ଗୁପ୍ତଟା ଖାଲି ଜୀବ ଜପଟା ଦିଆଗଲା। ଜୀବ ପରମ ଲାଗି ଦେହ ଏଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ କହ। ଜୀବ ପରମ କର ହେଲା ବିଚାର, ଚାଲ ଏ ଘରୁ ହୋଇଯିବା ବାହାର। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚାଲିଛନ୍ତି ନା, ଏକାଠି କେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି? ଅଲଗା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ସେ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, ଯୋଉଦିନ ସେ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ହେଲା,
ସେଦିନ ସିଏ ତାଙ୍କର ତମେ ଗଲ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବାହାଘର ସଇଲା ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରି ତମେ ଏଠିକି ଆସିଲ ନା ସାଡ଼େ ରହିଲ ଏଠିକି ସେମିତି ଯେଉଁଦିନ ସେଠି ଯିବ ସାଙ୍ଗରେ ପରମର ଭେଟ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ଏ ଘରୁ ସେ ବାହାରିଯିବ। ସରତତ୍ଵ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ ହିଁ କାନରେ କହିଦିଅନ୍ତି, କେତେଜଣ ଗୁରୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମହାପୁରୁଷ ଏଟା କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଁ। ଲେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ। ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଯାହା ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଏ ଆଗ କହିଲେ ତୁ ଗୁରୁ କର, ଆଗ ପଇସା ଦେ, ମୋତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୁ ମୋତେ ମୁଁ ତ ନାମ ଦେବି, ଗୁରୁ ନାମ ଦେବି ନା ସିଏ କି ଛୋଟିଆ ଆମାଉଣ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ପୁଣି ବୁଝିଲେ କି? ହଁ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ଯିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବାପାରେ ଯାହା ବାରି ଧ୍ୟାନକୁ ତ ଥାଳି ଦିଅରେ ଟଙ୍କାଟେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବୁ, ସେଇ ତୋର ଧ୍ୟାନକୁ ତ ସେ ଗୁରୁ ନାମ ଦେଇଦେବେ, ତୁ ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ଯେତେ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚ, ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚ, ତାଙ୍କର କେବଳ ନୋଟ୍ ଦରକାର। ଆପଣ ନା ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଦେଉଛି କାହାଠୁ 5 ଟଙ୍କା ନେବାର ନାହିଁ। ନେବାର ନାହିଁ। କେବେଠୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ କେବେଠୁ? ମୁଁ ତ ମୋ ବ୍ରତ ଘର ହେଲା ଦିନଠୁ, ମୁଁ କର୍ମ କଲା ଦିନଠୁ ଦେଉଛି ନା। ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନକ ଗୁରୁ, ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନକ ଗୁରୁ ଅଗ୍ନିଜ ଅଟଇ, ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲାଏ, ସତୀ ନାରୀଙ୍କର ଗୁରୁ ଏକମାତ୍ର ପତି, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଗୁରୁ ଅତିଥି ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ତା ପତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁରୁ ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଲୋଭରେ ଅଛି। ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟଟି ଆପଣ କହିଲେ। ସବୁ ବାବା ମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଆଜିକାଲି ମୁଖା ପିନ୍ଧା ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନନାଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ନକଲି କଳ୍କି, ନକଲି ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଥିରେ ନ ଯିବାର କଥା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନାଁ ମୁଁ ଶୁଣେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଯେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଦିଏନି। ଆଚ୍ଛା। ଖାଲି ଆମେ ଦେଖା, ଆପଣ ତ ପପୁଲାର ଫେସ୍, ସେମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାଉଥିବେ। ଠେକା ଫେକା ଭଲକି ଭିଡ଼ିକି ଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ନ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଇଏ 12 ଜଣ ହେବେ, 12ରୁ ଆଉ ଅଧିକ ହେଇପାରେ, 12ରୁ ଅଧିକ ବରଂ ହେବେ, କମିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ 13 ହେଇଯିବ, ସବୁ 13ରେ ଖେଳ, 12 ଜଣ ଅନନ୍ତ ହେବେ, 12 ଜଣ ଯଶୋବନ୍ତ ହେବେ, 12 ଜଣ ଅଚ୍ୟୁତ ହେବେ, ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ 12 ହେବେ। 13 ଖେଳ ପୁଣି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ 12ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ହେଇଯିବେ, 13 ହେଇଯିବ, ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରୀକ୍ଷାର ସବୁ ଜାଗା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଲୀଳାଟା ସବୁ ଯାକ ଉଦୟ ହେବ ତମର ଉଦୟ ବଟରୁ। ସବୁ ଯାକ ଲୀଳା ଉଦୟ ବଟରୁ ଉଦୟ ହେବ। ତେଣୁ ଉଦୟ ବଟରୁ ଉଦୟ ହେବ, ସେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇକିଣା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖବଟ ପାରାଦୀପର, ବହୁତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି। ଆପଣ ରତ୍ନବଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଶଙ୍ଖବଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଶଙ୍ଖବଟଟିକୁ ରତ୍ନବଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍। ଯେଉଁଟା ସେ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖବଟ, ସେ ରତ୍ନବଟ। ପାରାଦୀପରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଟ ରହିଲା, ସବୁ ଯାକ ଉଦୟ ବଟ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଉଦୟ ବଟ। ଯେତେ ବଟ ରହିଲା ସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ଉଦୟ ବଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସବୁ ଯାକ ଉଦୟ ବଟ। ତାହେଲେ ଉଦୟ ବଟରେ ଯେଉଁ ବଟ ରହିଛି ସେ ଉଦୟ ବଟ। ସେ ଉଦୟ ବଟ। ପାରାଦୀପର ଯେତେ ବଟ ସବୁ ଉଦୟ ବଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେଇଟା ହିଁ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର। ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କ ପାରାଶୁର ମନ୍ଦିର ଯାହାକୁ ମହାଦେଉଳ ବର୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର। କେବେ ଖୋଲିବ ସେଟା? ସେମିତି କହିପାରିବିନି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ଥରେ କହିଛି ମୋର ତଥାପି ସମୟ ପାଖି ଆସିଲାଣି। ଥରେ କହିଲି ହେଲା ବୋଲି ମହିଦୁଲି କିବ ହେଳାରେ କାଟିବେ ଦିନ। ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହେଜ୍ଞାନ କରିବେ କିଛି ହଉନି, ସେଇ ସମୟରେ ନା ହବ। ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ କେହି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା। ଅଚାନକ ହବ, ହମଲା ଅଚାନକ ହବ। ତମେ ତମ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛ ଏଇଟା ଅମୁକ ହବ, ସମୁକ ହବ, ତମ ଘରେ ଆଉ କିଛି ରଖିଦେଲ ଷ୍ଟକ୍ କରି, ଏ ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯିବା ପରେ ସେ ତାର ହବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ ସମୟରେ ହବ, ଯୋଉଥିବ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ନଥିବା।
ମୁଖ୍ୟତଃ ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇବ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଚଳ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ସୋଲାର ଆସିଲେ ସେଟା ହବ। ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଗଲା ସ୍ତମ୍ଭାକୃତି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ସିଏ ପଳେଇଯିବ ଉଠିକିରି ସେ କେତେବେଳେ ସେ ପାଇଛି ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ତାକୁ ତାର ବାଁ ହାତରେ ଆଣିକି ଚାପିକି ରଖିଯିବ ସେ କଥା ଅଲଗା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କଥା। ଚକ୍ର ତ ଗୋଲେଇ ନା ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଚକ୍ର ଗୋଲେଇ ମୋ କାଳିଆ ପାଖରେ ଚକ୍ର ରହିଲା କେମିତିଆ ସୁଦର୍ଶନ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ତମ୍ଭାକୃତି ଗୋଟେ କାଠ ଗରିଣ୍ଡା ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଉଠେଇକି ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇକି ବାଁ ପାଟ ରହିଗଲା ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠିକା କଥା ତମେ କ'ଣ କହିବ ସେଠି ସବୁ ପାଞ୍ଚେ କ'ଣ ସେଠି ସବୁ ପାଞ୍ଚେ କାଳିଆ ମୋର ଲୁଗା ମଠା ପାଞ୍ଚେ କାଳିଆର ପାଟ ପାଞ୍ଚେ କାଳିଆର ଲୁଗା ପାଞ୍ଚେ କାଳିଆର ଭୋଜନ ପାଞ୍ଚେ କାଳିଆର ଅନ୍ନ ପାଞ୍ଚେ କାଳିଆର ଡାଲି ପାଞ୍ଚେ ତାର ବେସର ପାଞ୍ଚେ ଶାଗ ପାଞ୍ଚେ ତାର ମନ୍ଦିର ସିଧା ଯଦି ତମେ 22 ପାହାଚରୁ ଉଠିକି ଯିବ ପ୍ରଥମ ତମ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଦେଖିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚେ। ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଜନ ବୋଲା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେ କାଳିଆ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇନେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ତାର ଖୋଲିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯିବେ ସବୁ ଯାକ ଏଇଟା ଯାଇ ଖୋଜିବେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର କ'ଣ 10ଟା ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ 4ଟା ପାଉଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିଛି। କେବେ ଖୋଲିବ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଦିନ ଖୋଲିବ